Yes. Hello, dear student. Last class we are discussing about the problems on goodwill. Now we are going to discussing the problems on adjusted profits. Now, X Company Limited purchased the business of Y on 30th 6 2015. The profits earned by Y in the preceding years ending 31st December were as follows. In 2012, rupees 80,000, 2013, rupees 90,000, and 2014, rupees 70,000. On scrutiny of the accounts, the following information was revealed. The profits of the year 2013 included a non-recurring profit of rupees 3,000. Understood? In the 2013, they are providing the non-recurring profit that will be 3,000. Then the profit of the year 2014 was reduced by rupees 9,000 on account of extraordinary losses due to fire in the shops. From the fire, the organization will losses at rupees 9,000 in the 2014. The properties of the business were not insured, and it is now through advisable to insure the business in future. The fire insurance premium is estimated at rupees 2,000 per annum. So every year they are providing the 2,000 rupees, okay, as a insurance premiums. Now, the to cover the cost of management and annual charges of rupees 10,000 should be made for the purpose of valuation of goodwill. So the organization will be provided every year 10,000 as a management expenses. So we have to deducting in this 10,000 in the every years. The goodwill of the business is estimated at 2 years purchases of the average profits of the past 3 years. Compute the goodwill of compute the value of goodwill of the business. So this question will be arised in 2012. Okay. Now solution is, first of all we have to take on the every year profit and we will deduct the expenses. If any profit is there we have to add up, but if any non-recurring profit is there we have to deduct it. Okay. Now calculation of value of goodwill under adjusted average profits. First of all we have to take down the first year profit, that is profit for the year 2012, 80,000. So first you have to take down the profit for the year 2012, 80,000. Then we have to deduct in the expenses included in that particular profits. ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ 10,000. That means every year the organization will be providing the 10,000 rupees and the insurance premium 2,000 rupees. So we have to deduct every year these cost of management as well as the insurance premium. After that, any non-recurring profit is there. Non-recurring profit means the one-time profit, not by the every year profit. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ರಿಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ಗಳು, ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ಗಳು. ನಮಗೆ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳಿದ್ರದ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕೊಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಅದರಿಂದ ಟೋಟಲ್ 80,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಕೂಡ 2,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೋಟಲ್ 12,000 80,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So we have got the 68,000 profit in that 2012. Okay, that is adjusted profit of the 2012. 2012 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ 68,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
profit for 2013. So they are providing the profits in the 2013 is 90,000. Less cost of management 10,000. Always this cost of management we have to pay every year, as well as insurance 2,000 rupees, that also we have to pay. Then non-recurring profit included in the 2013. See the problem. So see here, the profit of the year 2013 included a non-recurring profit of rupees 3,000. So this will be deducted because this is a non-recurring profit. Non-recurring profit is nothing but as the one-time profit. It will be included in 2013. ಸೊ ನಮಗೆ 2013 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 3,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So we have to deducting that 3,000 rupees. That is non-recurring profit will be deducted in the 2013. Okay. So management cost always taken in the every year. Insurance premium also taken every year because it is a revenue expenses. Then non-recurring profit included in that particular profit. So we have to deduct that one. So we will got the 75,000 profit in that particular years. Okay. Now 2014 for profit for the year 2014 is 70,000. Profit for the year 2014 is 70,000 less cost of management in future. That means every year what we are paid the expenses, that is management cost and insurance premiums, that will also provided in the 2014. So out of 70,000 profit, we have to deduct the cost of management 10,000 and insurance premium 2,000 we have to deduct it. So totally 12,000 amount will be deducted from that particular year profits. ನಮಗೆ 70,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 70,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾವೇನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 10,000 ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2,000 ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೋಟಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ 12,000 ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ 58,000 ಅವೈಲಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 70,000 in 2014. Out of 70,000 we have to deduct the regular expenses, management expenses ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2,000 ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 12,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 58,000 ಅಮೌಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ 58,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 2,000 rupees ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ರಿವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, see the questions at last ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. Yes, B1. See here B. The profit of the year 2014 was reduced rupees 9,000 on extraordinary losses due to fire ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ in the shop fire ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ extraordinary losses ಆಗಿದೆ. The properties of the business were not insured and it is now thought advisable to insure the business in future. ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ದ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ rupees 2,000 per annum. ಆದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so therefore ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಲಾಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 58,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ 9,000 rupees ಅನ್ನ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು. ಸೊ 67,000 rupees adjusted profit in 2014. Therefore the total adjusted profit ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, the first year adjusted profit is 68,000 and the second year is 75,000. that means 2013. In 2014 we have the adjusted profit is 67,000. Total
adjusted profit is 2,10,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ one formula, that is total adjusted profit divided by number of years. So here in this problem they are providing the 3 years purchase of goodwill. Sorry, 2 years purchases ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ 2 years ಪರ್ಚೇಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ನಾವು 3 years ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ 3. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2013, 14 and 15, ರೈಟ್? ಆರ್ ಸಾರಿ 2012, 13 and 14 3 years ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2,10,000 ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 2,10,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 70,000 ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 70,000 ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 70,000 ಇದೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ 2 years ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ 70,000 ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1,40,000 ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ 1,40,000. ಹೌ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ is equal to average profit into number of years purchases is equal to 70,000 into 2 is equal to 1,40,000, the value of goodwill. Now we have one more formula, one more problem. See, M Company Limited proposed to purchase the business carried on by Mr. Akshay. For this purpose, the goodwill was agreed to be valued at 3 years purchases of the weighted average profits of the first 4 years. The profits for the 4 years are, ನಮಗೆ 4 years ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ 3 years ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2012 ಇಂದ 2015 ವರೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ 2012 rupees 37,500, 2013 rupees 50,000, 2014 rupees 65,000 and 2015 rupees 75,050. The appropriate weights to be used for the above years are 1, 2, 3 and 4 respectively. The weights also provided in this problem. So we have to calculate the weighted average profit. ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದೆನ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ 1/4/2014 a sum of rupees 5,000 spent on routine repairs to machinery was wrongly debited to machinery account, and depreciation on the same was also provided at 10% on the reducing balance methods. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5,000 rupees ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಷಿನರಿಗೆ. ಅದು ರಾಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಟ್ 10% ಆನ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮು ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವೇನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ.
ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 lakh rupees ಅಮೌಂಟಿಗೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 10,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10,000 rupees ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10% ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 lakh rupees ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು 10% ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 90,000 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ 10% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 90,000 ಮೇಲೆ 10% ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 9,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಗಲ್ಲಿ 81,000 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ 81,000 ಮೇಲೆ 10% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇರುವಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, now second one, the closing stock for the year 2013 was ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಬೈ ₹4,000. ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗದು ಲಾಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, to cover the management expenses and annual charges of ₹7,500 every year, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ 7,500 ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now, the calculation is, see the calculation of adjusted profits. So every year ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇನ್ 2012 ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ 2012 ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, 37,500 ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1/1/2014, ಇದು 2014ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ 2012ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ, ಇದು 2014ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2013 ಇದೆ, ಹಾಗೆ 2012ಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 7,500 ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು 2014 ಮತ್ತು 2013 ಮಾತ್ರ, ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. 2012 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ, ಫಸ್ಟ್ 2012 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2012 37,500. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2012 ಅಲ್ಲಿ, 37,500 ಇದೆ. ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 7,500 ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಆಗುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ನಾವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಅಥವಾ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಇಯರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2012 37,500 they are providing in the problem. Then there is no adjustment for the particular 2012 year.
but we have to take down the management expenses, that is 77,500. Every year we have to take down the management expenses 7,500. So adjusted profit is 30,000. We have adjusted profit is 30,000. Next, profit for the year 2013, we have 50,000. See the problem. Yes, 2013, 50,000 profit. And any adjustment is there for the 2013? See, the closing stock for the year 2013 was overvalued by 4,000. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗದು ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದು ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ losses for the business, so we have to deduct it from the profits. Okay, so here in 2013 profit is 50,000 less management expenses 7,500. So that is every year recurring expenses. Then over valuation of closing stock 4,000. ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸಸ್ ಆಯ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ 4,000. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 7,500 and 4,000. We have 11,500 is the expenses for the 2013 year. So total 50,000 we have to deducting the 11,500. So we got the adjusted profit is 38,500. 38,500 is the adjusted profits. Now, profit for the year 2014. What about profit for the year 2014? Total 65,000 available profit in the 2014. See, 2014 the profit is 65,000. So we have one adjustment. 1/1/2014, the sum of rupees 5,000 spent on routine repairs to machinery was wrongly debited to machinery account, and depreciation on the same was also provided at 10% on the reducing balance method. We have to take on the reducing balance method in 2014. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 5,000 ಮೇಲೆ 10% ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2014 is 65,000. Then wrongly debited by machinery is 10% depreciation. So ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು? 10% ಆನ್ 5,000. 5,000 ಮೇಲೆ 10% ರಾಂಗ್ಲಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. ಆಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಟ್ rupees 10% ಆನ್ 5,000 ಫಾರ್ 1 year. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ 5,000 ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ 2014. ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2013 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವಂತದ್ದು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನಮಗೆ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಲಾಸಸ್ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಇರುವಂತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ 500 ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ 4000 ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ 4500 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. 69,500 is the total adjusted profit. Again we have the expenses. ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 7,500 ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5,000 rupees ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5,000. Okay, so 12,500 is the total expenses. Out of 69,500 we have to deducting the 12,500. The adjusted profit is 57,000. Next, profit for the year 2015 75,050. Total profit for the year 2015 is 75,050 less management expenses in future 7,500. The every year expenses also we have to pay in the 2015 also. So that is the 7,500. So 67,550 is the profit. Then the diminishing balance of the depreciation we have to deducted. That is depreciation adjusted at 10% on 4,500. How we are getting 4,500? The total depreciation amount value of the asset is machinery is 5,000. Previous year we are deducted the 500 rupees 10%. We have a 44,500. So out of 4,500 we have to deducting the 10% of diminishing. So that amount is 450. Then the adjusted profit is 68,000. So total adjusted profit is 68,000 we got. Now we have to calculating the weighted average profit. So every year adjusted profit we are getting this problem. So the first year 2012 the adjusted profit is 30,000. In the weighted average profit we have to providing the weights. Every year we have to increasing the weight, that is ascending orderly we have to provide it. 2012 weight is 1, 2013 weight is 2, 2014 weight is 3, 2015 weight is 4. Like that we have to increasing the weights. Okay, so in a 2012 30,000 adjusted profit, the weight is 1, the product is 30,000. That means 30,000 into 1 is equal to 30,000. In 2013 we have the 38,500 adjusted profit, weight is 2, so we got the product is 77,000. Next 2014 adjusted profit is 57,000, weight is 3, product is 1,71,000. 2015 68,000 adjusted profit, weight is 4, so product is
2,72,000. The total weight is 10 and profit is 5,50,000. So how you are calculating the average profit? The total weighted average weighted product, total weighted product divided by total weights. So total weighted product is 5,50,000. Total weight is 10. So we got the weighted average profit. Total product. Wait for a second. We have some problem here. Yes. Yes. Weighted average profit. Totally. Total product of weighted adjusted profit divided by total number of weights. So we have 5,50,000 divided by 10. So 55,000 amount is the weighted average profit. Then goodwill, weighted average profit into number of years purchases. So 55,000 into 3 years purchase of goodwill. So we got 1,65,000. Okay. So this is the goodwill calculation under adjusted average profits. So today is enough. We will be discussed in the next period.